ओम शांति। आज साकार महावाक्य 5/6/2026। मधुर संतान माने बाबांक साथी सेतेबेले जाइपारिबो जेतेबेले एही पुराना दुनिया प्रति अविनाशी वैराग्यर भावना आसिबो। प्रश्न, भगवान समर्थ होइथिले मध्य तांको द्वारा रचित होइतिबा यज्ञरे विघ्न काहेकि पड़ुछि? उत्तर, काहेकि ना रावण भगवान ठारू मध्य अधिक चतुर अटे। जेहेतु तार राज्य छड़े निया जाउछि तेणु सी निश्चित भाव में विघ्न पकाइब। ड्रामा अनुसार आरंभरू आज पर्यंत यही यज्ञ बारंबार विघ्न पड़ी आसीछि, एवं आगक मध्य पड़िब। आमे पतित दुनियारू पवित्र दुनिया को स्थानांतरित हेउछे, तेणु निश्चित पतित मनुष्य माने विघ्न पकाइबे। गीत अछि ओ दूर के मुसाफिर। ओम शांति। मीठा मीठा रुहानी संतान माने गीत शुणिले जेपरी वेदशास्त्र आदि भक्ति मार्गर रास्ता देखाई थांती, सेहीपरि एही गीत मध्य किछिटा रास्ता देखाउछि। सेमाने तो किछि बुझी पारुनाहांती। शास्त्र पुराणर कथा बा कहानी आदि शुणिबा ताहा जेपरी कर्ण रस अटे। एबे पिलामाने जानिछंती दूरदेशर पथिक काहाकू कहा जाउछि। आत्मा जानिछि मु भी दूरदेशर यात्री अटे, मोर घर शांतिधाम अटे। लोकमाने एही सब कथा को जानि नथिबारु जेपरि किछि भी जानि नाहांती। मु अल्प समय पई जीवात्मा हेउछि, तुमे माने स्थायी जीवात्मा अट। मु केवल संगम जुगरे ही अस्थायी जीवात्मा होइछि, ताहा भी तुममानंक भଳି देहधारी हेउ नाही। मु एही शरीर मध्यरे प्रवेश करुछि निजर परिचय देबा पाई, नचेत तुमको परिचय किपरि मिलिब? बाबा बुझाइछंती आत्मिक पिता जणे ही हटंती, जाहांको शिव बाबा अथवा भगवान कहउछंती। एकथा अन्य केही भी जानि नाहांती। एथिरे पवित्रतार मध्य बंधन रहिछि। बड़रू बड़ बंधन हेउछि निजको आत्मा मने करिबा। जेउ दूरदेशर पथिक पतित पावन को भक्ति मार्गरे स्मरण करुछंती, सेही रुहानी बाबा बुझाउछंती जे मु समस्तंको साथीरे नै जिबि, काहाको भी छाड़ी दे जीवी नाही। फेरिबाकू तो समस्तंको ही पड़िब, प्रलय मध्य हेबार नाही। भारत खंड तो सदाकाल पई अक्षुण्ण रहिब। भारत खंडरे केबे विनाश हुए नाही। सत्ययुगर आदि समय केवल भारत खंड ही रही थाए। कल्पर संगम जुगरे जेतेबेले बापा आसी थांती, सेतेबेले आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना होई थाए। बाकी सबु धर्मर विनाश हेबार अछि। तुमे माने मध्य आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना कार्य सहयोग करुछ। तेबे गीतरे शुणिल कहउछंती बाबा आमको भी साथी रे नहीं चल। बाबा कहउछंती एमिति केही साथी रे जाई परिबे नहीं जे पर्यंत पुराना दुनिया को रु वैराग्य न आसीछि। जदि नुआ घर तैयारी होई थाए तेबे पुराना घर ठारू मन छाड़ी जाई थाए। तुमे माने मध्य जानिछ ए पुराना दुनिया समाप्त हेबाकू जाउछि, एबे नुआ दुनिया को जीवाकू हेबो। जे पर्यंत सतोप्रधान न होइछ से पर्यंत सतोप्रधान देवी देवता होई पारिबो नाही। सेतिपई बाबा बारंबार बुझाउछंती निजको आत्मा मने करी बाबांको स्मरण करी चाल। सद्गति दाता दूरदेशर पथिक एक बाबा ही आसीछंती, तांको दुनिया जानि नाही। सर्वव्यापी बोली कहि देउछंती। एबे तुमे पिला माने पुरुषार्थर क्रम अनुसार जानिछ जे आमे शिव बाबांकर संतान अटो। जे माने एठा को आसुछंती से माने जानुछंती जे आमे बाप दादांक पाखकू जाउछु, तेबे एहा तो परिवार होई गला। एहा हेउछि ईश्वरीय परिवार। जदि काहार बहुत पिला थांती तेबे तांको बहु कुटुंबी कहा जाए। शिव बाबांकर संतान जहाँकि एते गुड़िए बिके भाई भौणी अछंती, एहाकू मध्य बड़ कुटुंब कहाजिबो। ब्रह्मा कुमार कुमारी माने समस्ते जानिछंती आमे बेहदर पितांक ठारू संपत्ति नेउछु। शास्त्र रे देखाइछंती पांडव एवं कौरव माने पशा खेल खेलिथिले, राजत्व को बाजी लगाई देथिले। एबे त ना कौरव मानकर राजत्व अछि ना पांडव मानकर अछि। मुकुट आदि किछि भी नाही। देखाइछंती सेमानकु राजधानी रु विताड़ित करागला। सेमाने अस्त्र शस्त्र आदि लुचाई करी रखिथिले। एसबु हेला मनगढ़ा कथा।
ଏବେ ତ ନା ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅଛି ନା କୌରବଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ନା ସେମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କେବେ ହୋଇଛି। ଲଢ଼େଇ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏମାନେ ତ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି। ଲଢ଼େଇ କୌରବ ଏବଂ ଯବନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ବାକି ଭାଇ ଭାଇ ପରସ୍ପରକୁ କିପରି ହତ୍ୟା କରିବେ? ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି ପାଣ୍ଡବ କୌରବ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ 5 ଜଣ ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ରହିଗଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ସମସ୍ତେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଖସି ପଡ଼ି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ସବୁ ଖେଳ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ରାଜଯୋଗର କିଛି ଅର୍ଥ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ବାବା କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ହେ ପତିତ ପାବନ ବାବା, ଆସ ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ପତିତରୁ ପାବନ କର। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜଧାନୀ ହିଁ ରହିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ପଦ୍ମଫୁଲ ସଦୃଶ ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ହେବ। କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ପବିତ୍ର ରୁହ। ସେମାନେ ତ ପବିତ୍ର ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏହି କଥା ଗୃହସ୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। କୁମାର ଏବଂ କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ତ ବିବାହ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥୀ ହୋଇଯିବେ। ଦୁନିଆରେ ଗନ୍ଧର୍ବୀ ବିବାହର କିଛିଟା ପ୍ରଚଳନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି କନ୍ୟା ଉପରେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥାଏ, ତେବେ ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗାନ୍ଧର୍ବୀ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଅତ୍ୟାଚାର ମଧ୍ୟ ସହନ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଅଧର କୁମାରୀ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାଳବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ବିବାହ କରିଦେଲ, ତେବେ ସବୁକିଛି ଅଧା ଅଧା ହୋଇଯାଇଥାଏ। କୁମାରମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ତୁମକୁ ତ ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ହେବ। ଗୃହସ୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ରୁହ। ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବିବାହ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବନ୍ଧନ ଆସିନଥାଏ। କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ତ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ଏବଂ ଜ୍ଞାନରେ ବହୁତ ମଜବୁତ ହୋଇ ରହିବାର ଅଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ କୁମାରୀମାନେ ଯିଏକି ନାବାଳିକା ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠାରେ ରଖିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜ ଘରେ ରହି ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତାଙ୍କର ମାତା ପିତା ଯଦି ଯଜ୍ଞକୁ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରଖାଯାଇପାରିବ। ଏହା ତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିବାର ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଟେ। ସତ୍ୟ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ବାବା, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି, ହେ ଦୂରଦେଶର ଯାତ୍ରୀ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଗୋରା ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦୂରଦେଶର ଯାତ୍ରୀ ସଦାସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋରା ଥାଏ। ମୁଁ ସଦା ପବିତ୍ରତାର ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାଏ। ମୁଁ ଆସି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଗୋରା କରିଥାଏ। ତେବେ ମୋ ଭଳି ଆଉ କେହି ଯାତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟକୁ ହିଁ ଆସିଛି। ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟର ଅଟେ। ତୁମର ଆତ୍ମା କହିବ, ଏହା ମୋର ଶରୀର ଅଟେ। ବାବା କହିବେ, ଏହା ମୋର ଶରୀର ନୁହେଁ, ଏହା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶରୀର ଅଟେ। ଏହି ପତିତ ଶରୀର ମୋର ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏହାଙ୍କର ବହୁ ଜନ୍ମର ଶେଷ ଜନ୍ମରେ ଏହି ଶରୀରରେ ଆସିଥାଏ। ଯିଏ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ପବିତ୍ର ଥିଲା, ସେ ହିଁ ଶେଷ ନମ୍ବରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷରେ ବିକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଏ ହିଁ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କୌଣସି କଳା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ତ ପତିତ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ବାବା ଦୂରଦେଶର ଯାତ୍ରୀ ହେଲେ ନା? ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରୀ ଅଟ। ଏଠାକୁ ଆସି ଅଭିନୟ କରୁଛ। ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଯିଏ ଯେତେ ବି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ୁଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେହି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି। ସେଠାରେ ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ଭକ୍ତ। ସଦ୍ଗତି ଦାତା ତ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିଯାଉଛି। ସେମାନେ କେବେ ଏଭଳି ବୁଝାଇ ନଥାନ୍ତି ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକର, ଏଠାରେ ଆତ୍ମା ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ଏକଥା କେହି ବି ବୁଝାଇ ନଥାନ୍ତି, କାରଣ ଦେହ ଅଭିମାନ ରହିଛି। ଏବେ ଦୂରଦେଶର ଯାତ୍ରୀ ତ କେବଳ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆମେମାନେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରରେ ଲଗାଇ ସାରିଛେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଥିଲି ଯେ, ହେ ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମେମାନେ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଗୀତାରେ ଅଟାରେ ଲୁଣ ସଦୃଶ ଅତି ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ କିଛିଟା ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଏହା ସେହି ଗୀତାର ପର୍ବ
ସେହି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସେହି ମନ୍ମନା ଭବ ମଧ୍ୟାଜି ଭବର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। କେବଳ ମୋତେ ହିଁ ସ୍ମରଣ କର, ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗିଥିଲା। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିଜୟମାଳାର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ପାହାଡ଼ରୁ ଖସି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ତେବେ ମାଳା ପୁଣି କିପରି ହେଲା? ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଷ୍ଣୁର ମାଳା ହେବା ପାଇଁ ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ହେଲେ ପତିତ ପାବନ ବାବା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚିହ୍ନ ରହିବା ଉଚିତ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସ୍ମାରକୀ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି। କେହି ତ ଅଷ୍ଟରତ୍ନର ମାଳା, କେହି 108 ରତ୍ନର ମାଳା, ଆଉ କେହି 16,108ର ମାଳା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଚଢ଼ତି କଲା ତେରି ଭାନି ସର୍ବକା ଭଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତର ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ଥାନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମର ଏବେ ଉତ୍ଥାନର ସମୟ। ଆମେ ଆମର ସୁଖଧାମକୁ ଚାଲିଯିବା। ପୁଣି ଆମେ ସେଠାରୁ ତଳକୁ କିପରି ଖସୁଛୁ, 84 ଜନ୍ମ କିପରି ନେଉଛୁ, ଏହି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର କରି ଅଭିଶାପକୁ ସମାପ୍ତ କରି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ରାବଣର ଅଭିଶାପରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଏବେ ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀମାନେ ହିଁ ଭାରତରେ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଭାରତକୁ ହିଁ ଶିବ ବାବା ଆସିଥାନ୍ତି। ଭାରତ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ଏହି କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଦ୍ଧିରେ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇ ନଥିବେ ସେମାନେ ନା ନିଜେ ଧାରଣା କରିବେ ନା କାହାକୁ କରାଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏ ଡେରିରେ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେବା ଭଲ କଥା ନା? ନୂଆ ଘରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ରହିଥାନ୍ତି, ତାପରେ ଭଡ଼ା ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ତାହା ତ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲା ନା? ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଲା ନୂଆ ଦୁନିଆ, ତ୍ରେତାକୁ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ଏବେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁଛି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ, ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇ ଚାଲିବ। ତା ସହିତ ତୁମକୁ ଜଣା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ଯେ ମାଳାରେ କେଉଁମାନେ ସବୁ ଗୁନ୍ଥା ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି କାହାକୁ ସିଧାସଳଖ କୁହାଯିବ ଯେ ତୁମେ ମାଳାରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ତେବେ ହାର୍ଟ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର, ଯାଞ୍ଚ କର ଯେ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଇତସ୍ତତଃ ହେଉନାହିଁ ତ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କର ଯେ ତୁମର ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ କିପରି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଦାଦା ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଏପରି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଅନେକ ଥର ଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହେବ। ଯଦିଓ ବହୁତ ଧନବାନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ମାସେ 2 ମାସରେ ଆସି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସତେଜ ହୋଇଯାଇପାରିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯଦି ଛୁଞ୍ଚି ଉପରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଚୁମ୍ବକ ଏତେ ଟାଣି ନଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯୋଗ ଠିକ୍ ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆକର୍ଷଣ ହେବ। ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ଯେତେ ଯେତେ କଳଙ୍କି ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଚାଲିବ ସେତେ ସେତେ ଆକର୍ଷଣ ହେବ। ଚୁମ୍ବକ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଗୀତ ଅଛି ନା, ଚାହେ ମାରୋ ଚାହେ କୁଛ ବି କରୋ, ହମ୍ ଦର ସେ କଭି ନେହିଁ ନିକଲେଙ୍ଗେ। ମୁଁ ତୁମ ଦୁଆରୁ କେବେ ହେଲେ ଯିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ତ ଶେଷ ସମୟରେ ହେବ। କଳଙ୍କି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ସେହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ଘର ଗୃହସ୍ଥ ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହେ ଆତ୍ମାମାନେ ମନ୍ମନା ଭବ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସି ଏଠାରେ ବସିଯିବାର ଅଛି। ସାଗର ନିକଟକୁ ବାଦଲକୁ ସତେଜ ହେବା ପାଇଁ ଆସିବାର ଅଛି। ପୁଣି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯିବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ବନ୍ଧନ ତୁଟିଯିବ ତେବେ ଯାଇ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରିବ। ମାତା ପିତାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିଘ୍ନ ପଡ଼ୁଛି। କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ତ ସମର୍ଥ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି, ପୁଣି ଏହି ବିଘ୍ନ କାହିଁକି ଆସୁଛି?
ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ ରାବଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଚତୁର ଅଟେ। ତାର ରାଜତ୍ୱ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିଘ୍ନ ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଡ୍ରାମାର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ପୁଣି ବି ବିଘ୍ନ ପଡ଼ିବ। ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ସମୟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପତିତମାନଙ୍କର ବିଘ୍ନ ପଡ଼ିଆସୁଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର 16,108 ପାଟରାଣୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସର୍ପ ଦଂଶନ କରିଥିଲେ। ରାମଙ୍କର ସୀତା ଚୋରି ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ରାବଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବେ? ମିଥ୍ୟା ତ ବହୁତ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ବିକାର ବିନା ସନ୍ତାନ କିପରି ଜନ୍ମ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଲାବାଲା ହୋଇଥିବେ ସେହିମାନେ ଆସି ହିଁ ଜ୍ଞାନ ବୁଝିବେ। ତେବେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରେ ଅସୁରମାନଙ୍କର ବିଘ୍ନ ପଡ଼ୁଛି। ପତିତମାନଙ୍କୁ ଅସୁର କୁହାଯାଏ। ଏମାନେ ରାବଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ନେଇଛ, ତଥାପି କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଯେ ଆମକୁ ଏବେ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ଯଦିଓ ଏଠାରେ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଏହା ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ରହିଛି। ଏହି ଛି ଦୁନିଆ ଶ୍ମଶାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଏଣ୍ଟ ଆଧାରରେ ତୁମକୁ ବୁଝାଯାଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ତ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନବିନ୍ଦୁ ରହିଛି, ମନ୍ମନାଭବ। ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚିଠି ଆସୁଛି, ବାବା ମୁଁ ବନ୍ଧନରେ ରହିଲା ବାଲା ଅଟେ। ଦ୍ରୌପଦୀ କେହି ଜଣେ ନୁହେଁ, ହଜାର ହଜାର ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପତିତ ଦୁନିଆରୁ ପାବନ ଦୁନିଆକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଛ। ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଫୁଲ ହୋଇଥିବେ ସେହିମାନେ ପୁଣି ବାହାରିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଗିଚାରେ ଏହିଠାରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ। କେହି କେହି ତ ଏଭଳି ଭଲ ଭଲ ଫୁଲ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆରାମ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଫୁଲମାନଙ୍କର ରାଜା। ଯାହାକୁ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଜା ରହିଥାଏ, ସୁଗନ୍ଧ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଥାଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସୁଗନ୍ଧ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବାବା ହର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ନୃତ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ନମସ୍ତେ ବାବା, ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗରେ ମଜବୁତ ହେବାର ଅଛି। ଯଦି କୌଣସି ବନ୍ଧନ ନାହିଁ ତେବେ ଜାଣିଶୁଣି କୌଣସି ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାର ନାହିଁ। ବାଳ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ଏବେ ଆମର ଉନ୍ନତିର ସମୟ। ବାବା ଆମର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର କରି ଅଭିଶାପକୁ ସମାପ୍ତ କରି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ବାବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଅପାର ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଘୁରୁନାହିଁ ତ। ବରଦାନ, ସମାହିତ କରିବା ଏବଂ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେବାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଆତ୍ମିକ ସେବାଧାରୀ ହୁଅ। ଆତ୍ମିକ ସେବାଧାରୀମାନଙ୍କୁ ସେବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମନ ବଚନ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବାରୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସେବାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଏହି କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି ଯେ ସବୁକିଛିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସମାହିତ କରି ନେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ମାୟାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହିଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ସେମାନେ ନିଜର ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ସମାହିତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମାୟାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଥାନ୍ତି, ଦୈବୀ ପରିବାରକୁ ନୁହେଁ। ଏହିଭଳି ପିଲାମାନେ ଯିଏକି ଜ୍ଞାନବାନ ହେବା ସହିତ ଶକ୍ତିମାନ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆତ୍ମିକ ସେବାଧାରୀ କୁହାଯାଏ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କର ନାହିଁ, ବାତାବରଣକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କର। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ସରଳ କର ଏବଂ ସହନଶୀଳ ହୁଅ। ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିରାଶାର ଅଗ୍ନିରେ ଜଳୁଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମରଯିବା କର, ନୂଆ ଜୀବନର ଦାନ ଦିଅ। ନିଜର ଖୁସି ଭାସିଆ ହର୍ଷିତ ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖାଅ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାହସ ତଥା ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଆସିଯାଉ। ଏଥିପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ସରଳ କର ଏବଂ ସର୍ବଦା ପଦ୍ମଫୁଲ ଭଳି ସ୍ଥିତିର ଆସନ ଉପରେ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ରୁହ।
ઓમ શાંતિ.